हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? ठीक हो? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स शायद यह समझते हैं कि सर नूं फिजिक्स बहुत वधिया लगती है तो फिजिक्स ही करवाते रहते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा स्टूडेंट्स नूं दसीए कि नहीं इस तरह नहीं है। फिजिक्स मैनूं चंगी लगती है, बिल्कुल सही है, पर जिस तरह स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होंदी है, अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर पहला बायोलॉजी करवा दो तो मैं इस करके बायोलॉजी शुरू करवा लगा। ठीक है, सो रेडी हो जी? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਔਰ ਪੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਤੋਂ 4 ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ स्टूडेंट होंगे उन्हों का टीचर के नाल एक रिलेशनशिप होंदा जो कि लैंगुएज के उत्ते डिपेंड करता। और मैं दे रहा तुहानूं लैक्चर पंजाबी दे विच, है ना। पंजाबी होने करके कुछ स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स दे ईवन घरां दे विच भी ज़्यादातर हिंदी का इस्तेमाल करते हैं और अजकल स्कूल वाले भी कहते हैं कि नहीं हिंदी बोलो, पर मैं ज़्यादातर पंजाबी विच ही पढ़ाना। तो मैं चाहता सी कि मैं जिस तरह पढ़ाना उस तरह ही मैं अपने स्टूडेंट को स्टडी करवावां, इस करके मैं लैंगुएज पैटर्न जिहड़ा वो हिंदी नहीं किया, मैं पंजाबी च ही करवा रहा। तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुसी मेरे वीडियोस नूं स्लोली देखना और समझण की कोशिश करना। अगर कोई प्रॉब्लम होवेगी तो तुसी मैनूं दस दोगे तो मैं इनू विचार च लिया के किते ना किते तुहाडा कोई सोल्यूशन जरूर कर देंगा। बाकी रही गल तुहाडी, मैनूं पता तुसी बड़े क्रेजी हो स्टडी नूं लैके, तुसी वधिया ही करोगे, ठीक है। सो अज दा साडा बायोलॉजी का जिहड़ा पहला यूनिट है ਉਹਦਾ नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आओ शुरू करते हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, ਉਹਦਾ पहला यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ बेटा जी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लाइफ का मतलब की है? लाइफ का मतलब है हर एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग यानी कि जो जीवन है ਉਹਦੀਆਂ कुछ फीचर्स ਨੂੰ फॉलो करता है। जिस तरह की लिविंग थिंग्स ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? लिविंग थिंग्स जो है ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, उस तो बाद मूवमेंट करदियां ने, ग्रोथ हुंदी है लिविंग थिंग्स दे विच, ठीक है। सानू अपना काम करने वास्ते लिविंग थिंग्स नू अपना काम करने वास्ते एनर्जी की जरूरत होंदी है। सो इनू सारिਆਂ ਨੂੰ बोलते हैं लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स अपनी जो भी बर्थ तो लैके डैथ तक जो भी अपनी टाइमिंग नू कवर करदियां ने ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੇਟਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਜਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ। ਔਰ यूनिट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ यूनिट ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਸ ਦੇ हेयर नेयर चैप्टर जिहड़ा वा वो घूमदा पिया वो है सैल। सैल कोई बैटरी का सैल ना समझ लियो, सैल इत्थे की है मैं तुहानूं एक एग्जांपल नाल समझाना बेटा। मान लो हाँ असी सारे अपने अपने घरां च रहने आ, दैट इज साडे हाउसिस ने। जे आपां हाउसिस की गल करिए ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ,
अगर आप हाउस ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਲਰ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਰੂਮਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਮਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ, ਬਾਥਰੂਮ, ਬੈਡਰੂਮ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਮਸ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਰੂਮਸ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਮਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਲਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਵਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, तो बनता रूम्स का तो मिलता वॉल्स तो, ठीक है। और जे एक वॉल की गल करिए, ठीक है, एक वॉल की गल करिए तो छोटे तो छोटा पार्ट, स्मॉलर तो स्मॉलर पार्ट जेड़ा वा वो की हुंदा, एक ब्रिक है। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि साडा बहुत ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵੇਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਵੇਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗਨਸ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਥਰੋਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗਨ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ, यानी कि जिन्ने भी साडे टिश्यूज ने अलग-अलग, वो अलग-अलग ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ये टिश्यूज बारे आपां पढ़ना आगे। और टिश्यूज कितों बने ने, टिश्यूज बने ने अलग-अलग टाइप दे सैल्स तो। सो सैल जिस तरह साडे घर दा सब तो छोटा हिस्सा एक ब्रिक है, उसी तरह ही ह्यूमन बॉडी दा सब तो छोटा हिस्सा एक सैल है। सैल is the basic building block of any life। क्योंकि मैं इत्थे गल कर लिया ह्यूमन बॉडी की नहीं करता, कोई भी एनी लिविंग बॉडी, कोई भी किसी भी प्रकार का लिविंग, चाहे इत्थों तक कि तुसी प्लांट्स की भी गल कर लो, प्लांट्स आर आल्सो इन दिस कैटेगरी। सो इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्यों बनया, क्योंकि किसी भी साडी पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होया ओदा सब तो छोटा हिस्सा एक सैल है, डन। और हर एक सैल जो है एक स्पेसिफिक तरह का काम करता, जेड़े साडे बॉडी दी जेड़े अलग-अलग सैल ने वो अलग-अलग तरह के काम करते हैं। मैं अलग-अलग सैल्स का तुहानू नाम दसदा इत्थे, जिद्दां कि आरबीसी, ਇਹ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। डन, इतना तक समझ आ गया। सो सैल की है, सैल किसी भी लिविंग बॉडी दा, लिविंग ब्लॉक दा सब तो छोटा हिस्सा हुंदा, तां जो कि लिविंग बॉडीज जो है वो एक्यूरेटली वर्क कर सके, ठीक। हुण आपां थोड़ा जिहा होर गांह वधदे हां, इतना तक नोट कर लिया तुसीं, ठीक है। चलो
हरेक सैल दी अपनी डेफिनेट शेप, अपना डेफिनेट साइज हुंदा, डिपेंड करता वो किस ऑर्गेनिज्म ना बिलोंग करता। हरेक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सैल, अलग अलग उहदा फंक्शनैलिटी हो सकता। ठीक है, इस हिसाब नाल असी ਜਿਹੜਾ भी ऑर्गेनिज्म की गल करते पे हैं ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ दो कैटागरी ਵਿੱਚ मेनली वंड ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ दो कैटागरी ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? एक आंदा यूनिसैलुलर ਤੇ एक हैगी ਤੁਹਾਡੇ को मल्टीसैलुलर। यूनिसैलुलर का मतलब है those organism which are made up of only one type of cells। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ऑर्गेनिज्म है ਉਹਨੂੰ यूनिसैलुलर ऑर्गेनिज्म ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ बैक्टीरिया, और इस वेले ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ फेमस वायरस। वायरस भी ऑर्गेनिज्म है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जो आप वायरस की गल करते पे हैं वो भी एक लाइफ ही है, वो भी एक लाइफ है, वो भी सरवाइव करता वा। क्योंकि किसी भी लाइफ की एक प्रॉपर्टी होंगी है, वो प्रॉपर्टी होंगी है कि लाइफ जो है वो सरवाइव करती है। ठीक है, सो मतलब अपने आप नू जिंदा रखने वास्ते वो अपने आप दे विच विकास करती है, ग्रोथ करती है और कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके दे नाल जिंदा रह सके। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਅਨਦਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ यूनिसैलुलर ऑर्गेनिज्म ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ऑर्गेनिज्म ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ बैक्टीरिया ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ। ਤੇ मल्टीसैलुलर ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? मल्टीसैलुलर ਹੋ ਗਿਆ more than one type of ਸੈਲਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਈਜ਼, ਫੋਰਹੈਡ, हैंड्स, लैग्स, हार्ट, लिवर, अलग अलग तरह के अलग अलग ऑर्गन्स ने। वो अलग अलग ऑर्गन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम एंड दीज टिश्यू सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ਇਹ ਜਿਹੜੇ अलग अलग तरह के टिश्यूज तो बने हुए ऑर्गन्स ने। जिस तरह मान लो साडा हार्ट है ना, हार्ट की जिहड़ी इनर लेयर होएगी वो जिहड़ा टिश्यू होएगा जिहदे नाल मिल के बनी होएगी, वो लेयर जिहड़ी आ वो साडी टंग दी लेयर नाल या मान लो हैंड दी लेयर तो अलग होएगी। सो वो जेड़े भी सैल तो मिलके बने होणगे वो सैल अलग होणगे। इट मीनस एक इहो जिहा ऑर्गेनिज्म जिहदे विच बहुत तरह दे सैल जेड़े आ कंट्रीब्यूट करके उन्हें बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली one type of cell are called unicellular and the organism which are made up of more than one type of cells are called multicellular organism. Clear? Done. एक्चुअल च बेटा सैल जो है ना वो इन्ना छोटे तो छोटा पार्ट है जिन्हों असी नेक्ड आइज नाल नहीं देख सकते। सो मैं ये तो पहला कि तुहानू सैल बारे होर दसां, मैं तुहानू दस्सण जा रहा कि यह जिहड़ा सैल है यह किस तरह पता चलिया।
व्हाट इज द हिस्टरी ऑफ द सेल, किस तरह सानू पता चलिया कि नहीं यह चीज सैल सी और सैल सब तो छोटा है, सैल का की रोल है साडी लाइफ में, इहदे ते गल करते हैं। दैट इज हिस्टरी ऑफ सेल, हिस्टरी ऑफ सेल। लेट अगर हिस्टरी की गल करिए तो वैसे तो सैल नाल जुड़ी हुई कोई भी इहो जी चीज जो कि सैल नाल जुड़ी हुई है आपां उहनूं सारिआं नूं अंडरलाइन करांगे, उहनूं समझांगे। सब तो पहला 1590 वो टाइम है जिस टाइम ते सैल नूं पता करने वास्ते या सैल नूं जिस चीज नाल देखा गया ओदा आविष्कार होया। ठीक है, इत्थे डिस्कवरी हुई सी द डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई सी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा जी पता ना माइक्रोस्कोप की होंदा, और इनू कीता सी जैकरियस जैनसन ने। फर्स्ट टाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो जो चीज़ां बहुत छोटे आकार ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਕਡ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਈ क्योंकि इहदे तो ही असी फाइंड आउट किया सी, इहदे तो ही देखा गया ही पहला सैल। डन। नेक्स्ट टाइमलाइन है गया 1665। कुछ टाइम बाद यह नाम तो शायद सारे नूं पता होगा, जो कि मेन डिस्कवरर ऑफ द सैल मन्निया जाता, जिन्हों कहा जाता कि इसने सैल लभ्या सी। ठीक है, तुहाडी बुक दे उत्ते देख लेना, क्योंकि ज्यादा नाम नहीं लभने, मैं डीपली थोड़ा पढ़ाण दिया, मैं सारे कॉन्सैप्ट नूं डीपली इस करके करदा पिया क्योंकि तुसी बायोलॉजी दे विच जिस तरह ही पैर रखदे हो ते बायोलॉजी दा जिहड़ा सब तो पहला शब्द जिहड़ा तुसीं तुहाडे आले दुआले चलदा ही रहना और वो हैगा सैल। सैल दा इन्ना ज़्यादा यूज हैगा कि अज दे टाइम दे उत्ते अगर किसे असी तुहानूं पता ना वायरस जिहड़ा जिहदे करके असी घरां च बैठ के पढ़दे पे हां, वो वायरस नूं अगर किसी ने हील करना वा या ठीक करना वा तो वो जिहड़ी स्टडी की जा रही है वो सैल लैवल के उत्ते स्टडी की जा रही है। सो सैल समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी बायोलॉजिस्ट वास्ते अगर गल करते हैं कि सब तो ज्यादा पॉपुलर वर्ड होएगा वो होएगा सैल होएगा। ठीक है, ओके। ते गल आंदी है साडे कोल रॉबर्ट हुक। इन 1665 रॉबर्ट हुक नाम के विज्ञानिक ने सब तो पहला सैल का नाम लिया सी। उन्हें की कीता ही, ट्रीज नहीं होंदे, ट्रीज की जिहड़ी साइड वाली लकड़ी हुंदी है ना, जिहड़ी बस उहदी परत हुंदी है एक तरह की, जिन्हों असीं आउं करके उखाड़ सकते हैं, उन्होंने आपां बोलदे हैं बार्क। असल दे विच ओह डैड सैल हुंदे आ। जिहड़ा प्लांट है, प्लांट अपने डैड सैल तो हैल्प लैंदा। की हैल्प लैंदा? डैड सैल तो वो प्रोटैक्शन लै लैंदा। इस बार्क करके प्लांट जिहड़ा अपनी इनर लेयर नूं बचा के रखदा, इस बार्क करके। सो रॉबर्ट हुक ने की कीता, एक कॉर्क जो कि बार्क तो बनिया हुंदा, लकड़ी दा एक पीस, ठीक है, उस कॉर्क नूं उहने की कीता, उहने उस कॉर्क नूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे नाल देखिया। उन्हें जो उस बार्क नूं देखिया ते बार्क दे विच उहनूं की दिखाई दिता, बार्क दे विच उहदे कोल छोटे छोटे कंपार्टमेंट उन्हें दिखाई दिते, जिन्होंने कंपेयर किहदे नाल कीता, वो छोटे छोटे जिहड़े ब्लॉक्स उन्हें देखे कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे विच, उन्हें उहनूं डिफाइन किया विद हनीकॉम। What is honeycomb? Honeycomb hike. मधुमक्खी नहीं होंदी बेटा, मधुमक्खी जिस वेले अपना
शहद का छत्ता बनाती है तो वह छत्ता जो वा छोटे छोटे ब्लॉक्स ना बनया होंदा, उन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ कंपेयर करता कि यह एक इदा दी स्ट्रक्चर है जो कि हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है। और वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर का जो सब तो छोटा पार्ट है उन्हें ਉਹਨੂੰ सैल का नाम दिता। असल ਦੇ ਵਿੱਚ सैल शब्द ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੈਲੂਲਾ। ਸੈਲੂਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਲੂਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡੈਡ ਸੈਲ ਸੀ। ਡੈਡ ਸੈਲ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਡ ਸੈਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਸੈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਰੋਬਰਟ ਬਰਾਊਨ ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਡੈਡ ਸੈਲ ਦਾ डिस्क्रिप्शन दी बाय यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर टाइमिंग चलती रही। उस तो बाद थोड़ी ही देर बाद 1674 विज्ञानी सी तुहाडे एवी ल्यूवेनहॉक एवी ल्यूवेनहॉक इन्होंने की कीता ही, इन्होंने सब तो पहला लिविंग सैल का पता लगाया ही। कित्थों? फ्रॉम बाय टेकिंग पॉन्ड वाटर। एक तालाब के पानी दे विच उन्होंने पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिहड़ा नाम सी वो लिविंग सैल सी सब तो छोटा, और वो तुहाडा बैक्टीरिया ही। बैक्टीरिया क्योंकि सिंगुलर सैल हुंदे ने, इस करके the first living cell was discovered by A.V. Antonio Leeuwenhoek। इन्हां दा नाम सी 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿयस स्कैल्डियन इन्होंने एक टर्म दी, और वो टर्म की ही क्योंकि मैथियस स्कैल्डियन के ही बड़े महान बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट सी। उन्होंने एक टर्म दी, उन्होंने क्या, ऑल प्लांट are made up of cells। सो मैथियस स्कैल्डियन ने सब तो पहला यह कहा कि क्योंकि बायोलॉजिस्ट ही प्लांट्स बारे काफी चर्चा करते ही, सो प्लांट की उन्होंने स्टडी सी, उन्होंने प्लांट ते स्टडी करके यह चीज कंफर्म करवा दी कि जिहड़े प्लांट्स ने वो सारे सैल दे बने होंदे। ठीक है, फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ एक साल बाद ही अनदर साइंटिस्ट का नाम है थियोडर स्क्वन। इन्होंने कहा था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। थोड़ी देर बाद ही इन्होंने अपनी स्टडी देती कि सारे एनिमल्स जिहड़े ने वो काद तो बने होंदे ने, वो बने होंदे आ सैल्स तो। यानी कि एक विज्ञानिक ने आके कहा कि जिन्ने भी प्लांट्स आ सैल तो बने हैं, तो दूसरे वैज्ञानिक ने यह पुष्टि करती कि जिन्ने भी एनिमल ने वो सैल्स तो बने हैं। सो सैल का जिहड़ा लभन का कारण कह लो या कह लो पढ़न का स्टडी करन का कारण होर भी जरूरी होने लग पिया, होर भी इंटरस्ट पैदा होने लग पिया इस चीज। ठीक है, उस तो बाद in 1855 साइंटिस्ट का नाम है विर्चो। इन्होंने बड़ी वधिया गल कही। इन्होंने कहा all cells come from pre-existing cell। इन्होंने यह गल कहती
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਫਰਦਰ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਕਿਆ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਵਿਰਚਾਓ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੀ ਗਰੋਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਏਜ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਤੇ ਕਿਆ ਸੈੱਲ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਸੈੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੈਲਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੈਬਿਟਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਾਈ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਸੈੱਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਾਸਟ ਹੈ 1940। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਂਦੀ ਆ ਜੋ 9th ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਟਿਕਸ, ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਲੈਂਸ, ਮਿਰਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਧੀ। ਲਗਭਗ 1590 ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਗਾਂ ਵਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈੱਲ ਕੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਕਵਰ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੇਮ ਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜੈਕਰੀਅਸ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਨੀਕੋਮ ਹਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਛੱਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਫੀਆ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਵੀ ਲਿਊਮਨ ਹੌਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੌਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 1838 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਊਸ ਸਕੈਲਡੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੋਟਨਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਤੇ ਸੈਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵਿਰਚੋ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਚੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 20,000 ਟਾਈਮਸ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਸਟ 50 ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਸਟ 50 ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ 20,000 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਟਾਈਮਸ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਟਾਈਮਸ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾਈਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਲਿਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, respiration, repair and so on। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਟੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈੱਲ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਇਕਾਈ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਲੈ ਲਓ, ਆਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ start life from या as a single cell। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੈੱਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੀ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਫਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ? The cell is smallest unit of structure of all living things। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਕਲੂਡਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜੋ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। The cell is the unit of functions of all living things। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਊਥ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਹੇਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਸੋ ਔਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਰਟ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਰਟ ਸੈਲਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਗਰ
ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। all living things do whatever the number of functions, but all the functions are depend upon the smallest identity that is called cell। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, all cells arise from pre-existing cell। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਲਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਰਿਸੈਪਟਰ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਆਲ ਸੈਲਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈਲ। ਡਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਰਵ ਸੈਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਰਵ ਸੈੱਲ? ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਉਹ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਟੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਦਮ ਦਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਉਹ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬੇ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ longest cell in human body, that is nervous cell या nerve cell। और ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ these type of cell, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ RBC, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ
ट्रांसमिशन के दौरान अगर कैपिलरीज की गल की जाए, देखो एक छोटिया छोटिया अगर ट्यूब्स ने ते मैं कहना कि इन्हां दे विच बड़ी तेजी नाल ना मोशन होए किसी चीज का, ते अगर इहदे च कोई सफेरिकल बॉल पा दांगे तो तेजी नाल मूव होएगी, लैसर फ्रिक्शन आ तेजी नाल मूव होएगी। इस करके बॉल दी तरह दी शेप जिहड़ी आ आरबीसी सैल दी हुंदी आ। साडा ब्लड तेजी दे नाल एक जगह तो दूजी जगह ट्रांसफर हो जाए, इस करके रैड ब्लड सैल जिहड़ा वा उन्हां दी शेप सफेरिकल हुंदी आ। इट मीनस कि सैल्स ने अपने आप नू उस हिसाब दे नाल चेंज कर लिया, ठीक। आरबीसी उसी तरह मसल सैल्स, मसल सैल्स, मसल सैल्स का काम की है, मसल साडे जिहड़े आ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ गर्मी ਜਾਂ सर्दी लगती है, साडे मसल जिहड़े आ ना इकट्ठे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम ना, जिस तरह पूरे मसल इदां कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मसल सैल्स इस हिसाब नाल बने होंदे आ, अगर चाहिदा वा किते गर्मी लगे करदी आ और आपां ज़्यादा तो ज़्यादा सरफेस एरिया दे उत्ते हवा चाहते हैं तो साडे जिहड़े स्किन दे जां मसल सैल्स ने वो लूज हो जाते हैं। सो इन्हां दी शेप इस हिसाब नाल हुंदी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकन, कॉन्ट्रैक्ट हो सकन, दैट इज कॉल्ड मसल सैल्स। उसी तरह तुहाडे कोल स्किन सैल है, दैट इज स्किन सेल, ठीक। और स्पर्म सेल, स्पर्म सेल जिहड़ा स्पर्म सेल है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਲ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ, दैट इज कॉल्ड फ्लैजला। और ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੈੱਲ ਤੋਂ, ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਸੈੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿੰਪਲ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ठीक है। लार्जेस्ट सेल नाउन, लार्जेस्ट सेल नाउन है ऑस्ट्रिच एग। यह तुहाडा सब तो ज्यादा वड्डा सैल है। तो मैं हुणे तुहानूं दस्सिया ही लॉन्गेस्ट सैल नर्व सैल है जी। और तीसरा फैक्ट हैगा स्मॉलेस्ट सेल। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ बैक्टीरिया ਜਿਹੜੇ ਨੇ, जो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्टार्ट ਚ ਦੱਸਿਆ ही सिंगल सैलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो ਇਹ तीन चीज़ां मैं अलग तो फैक्ट से ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ कि ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है। ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक अंडा वा वो एक सैल ही है और वो सब तो बड़ा सैल है नेचर दे विच। सब तो बड़ा सैल केड़ा वा ऑस्ट्रिच है। उस तो अलावा सब तो लेंथ विच लंबा सैल जेड़ा हैगा वो हैगा नर्व सैल। इह ते आपां गल कर ली, दैट इज नर्व सैल। ते तीसरा आ गया तुहाडे कोल स्मॉलेस्ट, तीसरा आ गया तुहाडे कोल सब तो छोटा सैल। सो सब तो छोटा सैल हैगा तुहाडा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जेड़ा वा वो सब तो छोटा सैल हुंदा। असल विच एक हिसाब दा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सब तो छोटा वा। इहनूं आपां नेक्ड आइज नाल नहीं देख सकदे। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुंदा और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेहड़े आ बड़े हार्मफुल हुंदे आ। अगर तुसीं कहंदे हो ना बाहरों आए हो खेड के ते हत्थ धो के रोटी पानी खानी चाहिदी आ, ओहदा कारण है वा यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर तुहाडे हत्थां दे विच लग गया ते तुहाडे खाने दे थ्रू तुहाडे अंदर जाके तुहानूं बीमार भी कर सकदा। सो ऐसी साडा अज दा बायो दा इंटायर चैप्टर स्टार्टअप किया, जो होप सो तुहानूं वधिया समझ आ गया होए।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर देना बेटा, व्यू करना और लाइक भी करवा देना ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ स्टूडेंट्स इस चीज़ ਨੂੰ समझ सकन कर सकन।